देशामध्ये 500 नवीन कंपन्या आपली इन्व्हेस्टमेंट करतायत आणि त्याच्यातल्या जास्तीत जास्त कंपन्या माझ्या महाराष्ट्रात आहेत, याचा मला अभिमान आहे आणि त्यामुळे रोजगाराची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती ही होऊ शकणार आहे. अनेक युवकांना इंटर्नशिपचे कार्यक्रम राबवले जात आहेत. मला अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि आभार व्यक्त करावे असे वाटतात माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षणही दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि अनुभवाचं सर्टिफिकेट दिलं जाईल. स्पीक ऑन द यूनियन बजट. असेंबली की बातें यहाँ पे यूनियन बजट नहीं है, ये यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट है. आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए. प्रफुल्ल जी प्लीज बी सीटेड. प्रफुल्ल जी प्लीज बी सीटेड. प्लीज बी सीटेड. यस प्लीज. महाराष्ट्रातील 262 प्रकल्प हे स्मार्ट सिटीसाठी राबवले गेलेले आहेत. There is a point of order. Praful ji, I'm on the chair. I can take that call. Point of order, कोटी रुपयांचा खर्च करून I need protection. Please be seated. Please be seated. I've been listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. Mr. Patel, please be seated. You have a point of order. What point of order? Under what rule? Rule number 110. Rule number 110. What's that? 110. Yes. Scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of its arguments, which shall be of a general character. Okay, all right. The honourable member has gone overboard, is speaking on everything except the budget. You continue your speech. You continue your speech. Thank you. Smart Cityच्या माध्यमातून He has given his point of order. I'm asking you to continue your speech, but you will stick to the budget. मी बजेटवरच बोलते. I am talking about the budget only. I am talking about Maharashtra budget, which Maharashtra has received. I am talking about that only. महाराष्ट्रामधल्या अनेक शहरांना स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून 11,407 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. You are disturbing your own colleague's speech. Please. Can you please be seated? Can you please be seated? You all are disturbing Hamreen's speech. Please be seated. You don't want to sit? You don't want to sit, Mr. Patel? So please don't. You can leave. Dr. Kulkarni, please continue your speech. रेंटल हाऊसिंगच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगली योजना ही माननीय वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेली आहे. शहरांमध्ये जे कर्मचारी नोकरी करण्यासाठी येतात त्यांचा राहण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो, पण त्यांना राहण्यासाठी रेंटल हाऊसिंगच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. वर्किंग विमेन्स हॉस्टेल असतील, पाळणा घर असतील, यांच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहन दिलेलं आहे. MSMEचा मी आवर्जून उल्लेख करू इच्छिते. MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांना Dr. Kulkarni, I haven't. Are you ceding space? Do you want to continue or yes, I am. Please, you continue. Please continue. Don't get distracted. Please continue. MSMEच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधल्या अनेक युवकांना आणि उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात निधी हा उपलब्ध झालेला आहे. I request all of you to please be seated. You all are not allowing her to complete her speech. माझं टायमिंग स्टॉप करावं. बजेट आहे. No, that disciplinary action I would leave to the chairman. I will leave it to the chairman. But please, Mr. Patel, you'll have to sit down. It's your colleague who's speaking. This is absolutely incorrect and disrespecting the chair. Please. No, this is total disrespect of the chair. You continue, ma'am. You have just 1 minute. You please conclude now. MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम प्रकारच्या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात निधी हा राज्यामध्ये मिळालेला आहे. Mr. Patel, I haven't given you the permission. She's speaking. I'm sitting on the chair. Please, you are disrespecting, continuously disrespecting the chair. You're continuously disrespecting the
आयुष्य योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांना वॅक्सिनेशन मिळालंय. काल इथे एक जण भाषण करत होते की वॅक्सिनेशन कोणालाच दिलेलं नाहीये. मला आश्चर्य वाटतं अशा प्रकारचा डेटा यांना कोण देतं. वॅक्सिनेशन मिळालेले महाराष्ट्रातले जे लोक आहेत, फक्त बालकांचा उल्लेख करते, 10 लाख बालकांना वॅक्सिनेशन मिळालंय, 1 लाखापेक्षा जास्त महिलांना वॅक्सिनेशन मिळाले. जर वॅक्सिनेशन होत असेल तर देशभरामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन झालं पाहिजे याची कल्पना तुम्हाला मातृ योजनेच्या माध्यमातून 82,000 महिलांना याचा लाभ मिळालेला आहे. याचा मी आवर्जून यावर्षी उल्लेख करते. पोषण अभियानाच्या माध्यमातून लाभ मिळालेला निधी जो आहे हा 1,700 रुपये 400 करोड रुपये आहे. त्याचबरोबर लाभार्थींची संख्या 68 लाख एवढी आहे. पोषण अभियानामध्ये लाभ मिळालेल्या व्यक्तींची आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळालेला. I'm calling out the next speaker. Your time is up. Madam, please allow me 5 minutes. I'm sorry. Madam, please allow me 5 minutes. Madam, please allow me 5 minutes. I have been disturbed by your... Srimati Rajni Ashok Rao Patil. Srimati Ashok... No, please be seated. Please be seated. Srimati Rajni Patil. Please be seated. Yes, sir. Sir, 1 second. Sir, 1 second. I'll call you, sir. I'll call you, sir. I'll call you. Sir. Sir. आदरणीय महोदया 5 minutes time. Okay. Srimati. आदरणीय महोदया. No, you have to sit down. They are giving her another 5 minutes. And sir, and I would request you, sir, I would request you that there can be no further disturbance, and there can be no further disturbance from your side. All the disturbance is coming from your side. नहीं, आप उनसे कहिए डिस्टर्ब ना करें. नो, मैं मना नहीं कर रही हूं, पर प्लीज डिस्टर्ब ना करिए, प्रावधान ना डालिए. आप ही की स्पीकर बोल रही है. धन्यवाद माननीय महोदया. हेल्थ पर अब हम बात करेंगे. महाराष्ट्राला हेल्थ साठी जो निधी दिला गेला त्याचा सुद्धा भरभक्कम असा आकडा आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन च्या माध्यमातून, मग ते नॅशनल रूरल हेल्थ मिशन असू देत, नॅशनल अर्बन हेल्थ मिशन असू देत, याच्या माध्यमातून 1532 कोटींचा निधी हा महाराष्ट्राला दिला गेलेला आहे. यावर्षीचा निधी हा यावर्षीचा निधी आहे, फक्त यावर्षीचा निधी. 2014 पासून आतापर्यंत जवळजवळ 1,61,088 करोड रुपये आतापर्यंत नॅशनल हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून हे दिले गेलेले आहेत. स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवल्या गेल्या. त्याच्यामध्ये एम्सची निर्मिती असेल, मेडिकल कॉलेजचं अपग्रेडेशन असेल. मेडिकल कॉलेजमध्ये 6 मेडिकल कॉलेजचं अपग्रेडेशन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी जो मंजूर केला आहे त्याचा आकडा आहे 1577 कोटी रुपये. नागपूरमध्ये एम्सची निर्मिती होते आणि 960 बेडचं हॉस्पिटल त्या ठिकाणी निर्माण होते. 11,000 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी निधी गेला. त्याचबरोबर 587 एवढ्या जनऔषधी केंद्रांसाठी निधी दिला गेला. निधी दिला नाही यांना पहिल्यांदा हेल्थ मिशनच्या माध्यमातून तपासलं पाहिजे. यांची कावीळ पहिल्यांदा बरी करण्याची आवश्यकता